आपला पेशंटला काही लाल बत्ती आहे का, येलो बत्ती आहे का, ग्रीन बत्ती आहे का, आणि त्याप्रमाणे त्यांना ट्रायज करणं फार महत्वाचं आहे. आणि ह्या ट्रायजिंग मध्ये पहिली गोष्ट म्हणजे सॅच्युरेशन. 94% खाली असेल रूम एअरवर तर ऑक्सिजन लागणार आहे तुम्हाला, तर पेशंटला शिफ्ट करावं लागणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला सर्टन्टी नसेल डायग्नोसिसची तर पीसीआर करा, HRCT करा, जीन एक्सपर्ट करा, अँटीजन करा किंवा फोकस करा. आणि रेड फ्लॅग्स मध्ये न्यूज स्कोर बघा 5च्या वरती आहे की नाही, एक कुठलाही न्यूज पॅरामीटर मोर दॅन 3 आहे का, सडनली ब्रेथलेस झालाय का, किंवा पॉझिटिव्ह वॉक टेस्ट आहे का, या साध्या गोष्टींवरून आपण पटकन ट्रायज करू शकतो. आणि मग पटकन आपण ट्रान्सफर किंवा ट्रान्सपोर्ट करू शकतो, अँब्युलन्सला बोलू शकतो. कारण अर्ली अप्रोप्रिएट हॉस्पिटलायझेशनमुळे, जसे डॉक्टर लहाने सर आणि डॉक्टर ओक सर नेहमी म्हणतात आम्हाला, की लवकर जर का तुम्ही त्यांना पिकअप केलं तर पटकन आपण त्यांचे जीव वाचवू शकतो. अंगावर काढू नका. कित्येक लोकांना काय वाटतं आपण घरच्या घरी कोविड मॅनेज करू शकतो आणि त्याच्यात चूक होऊ शकते. त्याच्यामुळे माइल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअरचे क्रायटेरिया आहेत. मी याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, कारण मॉडरेट अँड सिव्हिअर डॉक्टर राहुल पंडित विल डिस्कस. बट डोंट गेट मिसलेड की सिटी स्कॅन मध्ये काही पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. तर सिटी स्कॅन जोपर्यंत 50% वरती जात नाही तोपर्यंत घाबरायचं कारण नसतं. तर हाऊ डू यू मॅनेज? आउट पेशंट मॅनेजमेंट मध्ये द मेन केअर इज सपोर्टिव्ह केअर, सपोर्टिव्ह केअर अँड सपोर्टिव्ह केअर. Isolate the patient. If the patient has symptoms, then we need to triage the patient. If the patient is breathless, then you need to, and if there is a worsening of respiratory status, then you need to check the vitals, physical exam, and transfer the patient. So acute COVID timetable is 14 to 21 days. Post-COVID timetable is 3 months. Right drug, right approach, right time. Don't use antimicrobials or antiparasitic agents without evidence base. Insist to speak to the patient on the phone. पेशंटशी फोनवर बोला, पेशंटला व्हर्च्युअली व्हिडिओ कॉलवर बोला. तुम्हाला 2 मिनिटात, तुम्ही सगळे डॉक्टर आहात, तुमच्याकडे खूप एक्सपिरियन्स आहे, तुम्ही 2 मिनिटात पकडू शकता की हा पेशंट टॉक्सिक आहे की टॉक्सिक नाही आहे, आणि लगेच त्याला मग तातडीने शिफ्ट करा. आता हू शुड बी मॅनेज्ड आणि व्हॉट इज द रेड सिग्नल? ऑल पेशंट्स हु आर ब्रेथलेस, whose saturation is less than 94 in room air at sea level, and if symptoms are like chest pain, tightness, dizziness, confusion, or mental status is not up to the mark, immediately transfer that patient. And must have, if there are older people with medical conditions, if there are older patients with medical conditions, they are likely to progress, shift them to a hospital care. So what is the treatment? Is there a treatment? Well, most of the treatments have failed. Okay, last week the government of India and the Drug Control General has approved in the first 3 days a cocktail, Lytic cocktail, which one of the ex-presidents of US had taken. That is an injection. It is called as the monoclonal antibody for mild to moderate COVID. It's only useful in the first 3 days, and that is basically a combination of caricimab with idavimab or belavimab with itolizumab. These are all tongue-twisting medicines. These are emergency use authorizations. They will be very expensive, 50,000 to 1 lakh rupees, and they may not be able to be going up to the mark. But this may be available. But most of the times we don't give hydroxychloroquine, chloroquine, azithromycin. Do not use steroids at home. Do not use steroids at home unless the patient is deteriorating and to transfer the patient. Do not use antibacterial or antimicrobial therapy unless there is secondary infection. So there is no role for azithromycin or doxycycline unless there is secondary infection. And all other therapies, including ivermectin, are investigational. So we have to decide what is the state of the patient with viral load, immune dysfunction, and radiological parameters. In the first 10 days, the virus is multiplying. That is the time there is fever and dry cough, lymphocytopenia is there, and that is stage 1. In stage 2, it is the lung phase. So there is nose COVID and throat COVID in the first stage, where there is active viral replication which lasts for 10 days. In that phase, in the first 3 days, if you give a drug like favipiravir, it may work. Otherwise, even that has very poor data. In the first 10 days, if we give it a injection in the hospital on those who need oxygen, remdesivir will work. Otherwise, that Rahul will elaborate. And steroids only work in the hospital situation. So at home situation, try to avoid steroids. So steroids, low molecular heparin, and complications are all hospital-based therapies. Favipiravir may work for mild to moderate COVID if used only in the first 3 days. Otherwise, it has virtually no role. So don't really push yourself on favipiravir or ivermectin. The data on that is not very robust. So don't panic about that you have not used it. But yes, if you pick them in the first 3 days and if you give the right dose of favipiravir, it will clear the virus faster. Remdesivir, again in moderate to severe COVID, may not save lives, but will save hospital stay and allow you to get the patient back home faster. So 2 to 3 days of hospital stay will be better. And that is something very, very important.
So the main take home message is monitor very closely with the 7 vitals: temperature, pulse, respiratory rate, blood pressure, glucose, and oxygen saturation, and be digitally connected and talk to the patient. Identify red flags. If saturation drops down, patient is sick, patient is mentally confused, patient is senior citizen and not able to handle things properly, if there is a doubt, transfer. Look after in isolation mental health. It is very, very important that virus in the mind is as important virus in the body. If the patient gets depressed and negative, it's important. And home precaution for family. Remember, when the patient is positive at home, everybody at home should wear a mask, and preferably a double mask. Wear a surgical 3-ply mask with a cloth mask on top of that, or an N95 mask. Then the single mask is okay. And remember, whenever in non-COVID care also, if a person like a maid is going to come home, then it is better to wear a mask when the person is home. The post-COVID complications, there is a tsunami. The 3-month period or 100-day period, there is lung fibrosis. People might get breathless. There are cardiac issues. So if you have a cardiometabolic risk, you should be on aspirin and statin. If there is diabetes, you need to give insulin, and you need to control diabetes very tightly. Lot of people get fatigued and they get mentally tired and exhausted. They feel negative and depressed. See a psychiatrist or a counselor if required. Have a mind coach. And we often have a post-COVID care OPD. The biggest problem is we use steroids. And because of steroids, you get diabetes. Because what happens when the steroids are used? The insulin is made too much. There is a lot of fat which is dissolved. A lot of glucose is poured out by the liver, and muscles also pour out the glucose. So basically, there is a glucose diarrhea from the liver, from the muscle, from the fat tissue, and the pancreas make too much of insulin. And that is why after steroids, you get diabetes. And that's something very common. So we are getting a tsunami now of steroid-related diabetes. And therefore, all patients with steroids, we tell them to buy a sugar testing machine at home or a AGP machine at home. They need to monitor their glucose daily. And we need to ensure that if the sugar is above 180, it's a red flag. And we try to keep the glucose well controlled. In the hospital, we try to keep the sugar between 110 and 140 or 140 to 180. And remember, we don't need tight control. If somebody is having a life-threatening illness, or somebody is with dementia, senior citizen, risk for following, or is not eating properly. So how do you treat people with steroids and diabetes? Well, if there is short-acting steroids, we need to give insulin. If there are long-acting steroids, we need to give a mixture of insulin. And if somebody has never taken treatment, sometimes we can give tablets also. So remember, if the sugar is persistently about 200, please start them on insulin in COVID times, and start them on a simple thing. Never overuse the steroid dose in the hospital more than 40 milligram twice a day of methylprednisolone or 6 milligram of dexamethasone. And the standard dose of insulin is 0.3 IU per kg per day. If you need any insulin protocol, just email me. I'll be happy to send it. My last 2 slides, which I'm going to talk, is there is a word called variants of concern, or these mutants. Everybody's scared. What are these mutants? Will the treatment work on the mutants? So there is no role for plasma therapy. There is absolutely no role for plasma therapy. So that's something which we need to recognize. This single mutant, double mutant, triple mutant, what is that? So the mutant predominantly seen in Maharashtra is B1.6.1.7, and there are 3 of them, 1, 2, and 3. All we know is they transmit fast, they recover fast, and their virulence is low. So virulence is unknown, but they go in clusters. खूप लोकांमध्ये एका घरी पूर्वी 10 लोक असते आणि पहिल्या वेव्ह मध्ये फक्त 2 किंवा 3 लोकांना संसर्ग होत होता, तर आता 10च्या 10 लोकांना संसर्ग होतो. तर म्युटंटला घाबरू नका. म्युटंट म्हणजे व्हायरस वेगवेगळे कपडे घालतोय, फक्त तो स्प्रेड फास्ट होतोय, पण तो रिकव्हरी तितकाच फास्ट होतोय आणि केस फॅटॅलिटी रेट लो आहे. आणि ह्या म्युटंट वरती नेक्स्ट क्वेश्चन असतं वॅक्सिन. कुठलं वॅक्सिन घ्यावं, दुसरा डोस कधी घ्यावा, अँटीबॉडी टेस्टचा काही रोल आहे का? तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे आता 3 वॅक्सिन आहेत, कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुटनिक. Covishield and Sputnik are the adenovector vaccines. In the Covishield vaccine, we know that there is chimpanzee-based adenovector, and the Sputnik vaccine has 2 different vaccines, and Covaxin is a killed vaccine. Whichever vaccine is available nearby, take the first dose. Second dose for Covaxin should be after 1 month. If it is not available, you can stretch it up to 1.5 months. Second dose for Covishield is after 3 months. Try to not stretch it beyond 3 months. And the second dose for Sputnik is after 1 month. Don't stretch it beyond 1.5 months. So simple formula is 1.5 and 3 months. And don't try to stretch it beyond that. That is what the data says. Suppose by mistake it gets stretched out and your dose is delayed, don't panic. Still you will be protected. Because the later you give, the better is the immune response. So don't panic about it at all.
What about antibodies? Do not do antibodies. Most of the antibody tests which we do in the commercial space are triple antibodies, IgM, IgA, IgG. That test is of no good. Even after the vaccine, often the value may be 0. Some people do IgG. It used to be done before plasma donation. Now we don't do plasma donation anymore. We know plasma has no use. All the trials have shown it is absolutely of no use, and it is not there in any protocols now. All protocols are removing plasma out. So IgG antibodies also have no meaning. If you really want to study in research, we do something called as virus neutralization test or neutralizing antibody that is not freely available. So after a vaccine, don't chase antibodies, don't chase those spike protein antibodies. You will see many people get COVID even after 1 dose or 2 dose. Usually it is mild, and even after 2 dose, you might have immune escape. So a lot of people call me up and say, we took 2 doses of vaccine, we still got COVID. That's a very rare event. But even if it occurs, don't panic and don't go by that antibody level. It can be misleading. Antibody is currently a research tool. It is not routinely recommended. Main thing is lifestyle. लाईफस्टाईल. कारण तुम्हाला जर का कोविड मधून बाहेर पडायचं असेल तर वेळेवर खा, कमी खा, हळू खा आणि योग्य ते खा. त्यानंतर थोडासा योग करा, प्राणायाम करा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा, सूर्यनमस्कार करा आणि वेळेवर झोपा. ऍटलीस्ट 7 तास झोपा आणि हसत खेळत राहा. आणि 1-2 तास डिजिटल डिटॉक्स करा. मी माझ्या सगळ्या पेशंटना आणि सगळ्या डॉक्टर मंडळींना हात जोडून विनंती करतो की रोज 2 तास फोन बंद करा, डिजिटल डिटॉक्स करा, स्मार्ट स्क्रीन किंवा टीव्ही बघू नका आणि ऍटलीस्ट 7 तास झोपा. एवढ्याच गोष्टी सांगतो मी. आणि 3 गोष्टी आहेत की जर का घरी असाल तर सेफ राहा आणि साफ राहा. म्हणजे स्टेप बॅक, स्टे होम, स्लो द स्प्रेड अँड स्टे क्लीन. That's all I think I want to say. And we need to be responsible. I congratulate our honorable Chief Minister for making us responsible and imposing faith on doctors and being led by science. We know that it's a predictably unpredictable virus, but we need to save lives. And if there is anything, you can always feel free to email me. I'll always be available on email. Now I'll request Dr. Rahul Pandit. He will tell you, I told you what you can do at home, but now Dr. Rahul Pandit will tell you what you can do in a hospital, when to go to hospital, what treatments are given in hospital, what works in the hospital and what doesn't work in hospital. And Dr. Rahul Pandit is a chief of critical care of the Fortis group of hospitals. He's a very close friend of mine. We actually got connected in COVID times. He's like a brother to me. And me, Dr. Rahul Pandit and Dr. Oak almost had COVID almost at the same time. One was managed at home, one in the hospital, and one had severe COVID. So we all can be categorized as mild, moderate, and severe categories of COVID. And we are quite open about it, and we have talked about it. So Dr. Pandit will further now take us through the journey in the hospital. माननीय मुख्यमंत्री सर नमस्कार, ओक सर नमस्कार, जोशी सर नमस्कार. माझ्या पण काही स्लाइड्स आहेत ज्या की मी प्रेझेंट करतो. आणि can you see my slides? Yes sir, go ahead. So ओक सर स्लाइड दिसतायत का? दिसते राहुल, दिसते. थँक्यू. ओके. सो जोशी सरांनी आता आणि ओक सरांनी आता आपल्याला जनरल ओक सरांनी सांगितलं की आपल्याला कोविड मध्ये कसं बिहेवियर करायचं आहे, आणि जोशी सरांनी आपल्याला आउट पेशंट मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, किंवा हॉस्पिटलला रेफर करायचं आहे, ग्लुकोजच्या बद्दल माहिती दिली. मी थोडाफार आढावा जो आहे तो मॉडरेट आणि सिव्हिअर केसेसचा घेणार आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, हे सगळं काही आत्ताच आपण बोलून झालंय की एसिम्प्टोमॅटिक किंवा माइल्ड, मॉडरेट आणि सिव्हिअर अशा 3 प्रकारच्या केसेस आपल्याला मिळत आहेत. पहिल्या प्रकारच्या केसेस जे आहेत ते आपण होम आयसोलेशन किंवा कोविड केअर सेंटर्स जिकडे आहेत त्यांना आपण तिकडे मॅनेज करतो. मॉडरेट केसेसला मात्र आपल्याला हॉस्पिटलला रेफर करावं लागतं. काही मॉडरेट केसेसला आपल्याला हाय डिपेंडन्सी युनिटमध्ये पण ऍडमिट करावं लागतं. पण मात्र सिव्हिअर केसेस जे आहेत त्यांना आयसीयूची केअर लागते. आणि ह्याकरता सगळ्यात मुख्य जो आपल्या सर्व ज्या कम्युनिटीमध्ये काम करणारे आपले जे डॉक्टर्स आहेत त्यांच्यावर सगळ्यात मोठा जो भार आम्ही सर्वजणांनी ह्याबद्दल बोललेला आहे तो आहे 3 to 6 मिनिट वॉक टेस्ट. 6 मिनिट वॉक टेस्ट ही काय आत्ता बनवलेली वॉक टेस्ट नाहीये.
ही बरेच वर्षांपासून कार्डिओलॉजिस्ट, पल्मोनॉलॉजिस्ट हे वापरतायत. आपण काय करतो 6 मिनिटं चाललो, की आपल्या जर गतीने आपण 6 मिनिटं चाललो, तर आपण हार्टला आणि लंग्सला थोडंफार चॅलेंज करतो, की रेस्ट सिच्युएशन मधून आपण थोडंफार त्यांना एक्सरसाइज देतो. आणि त्यावेळेस जर आपल्या शरीरामध्ये कोविडच्या पेशंटमध्ये जर ऑक्सिजनची कमी निर्माण झाली, तर आपण तो जो पेशंट आहे, तो ऍक्च्युअली रेस्टमध्ये डिटोरेट करताना म्हणजे ड्रॉपिंग सॅच्युरेशन ॲट रेस्टच्या साधारण 1 दिवस आधी आपण त्या पेशंटला जो आहे आयडेंटिफाय करू शकू. आणि अशा पेशंटला आपण एकदा आयडेंटिफाय केलं आणि वेळच्या वेळ हॉस्पिटलला रेफर केलं, तर त्या पेशंटला जो स्टिरॉइड्स आहे, त्या स्टिरॉइडचा उपयोग करता येईल किंवा त्या पेशंटला ऑक्सिजन चालू करता येईल पहिलेपासून आणि आपल्याला तो पेशंटला डिटोरेट होण्यापासून वाचवता येईल. टेस्ट साधी आहे. आपल्याला आपल्या घराच्या आतमध्येच करायची आहे. ज्या खोलीत आपण क्वारंटाईन आहोत, त्या खोलीमध्ये आपल्या नॉर्मल पेसमध्ये एका नॉर्मल गतीने आपल्याला 6 मिनिटं चालायचंय. चालण्यापूर्वीच ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मेजर करायचंय आणि चालल्यानंतरच ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मेजर करायचंय. तर 3% पेक्षा जास्ती ड्रॉप असेल किंवा ॲट एनी टाईम 93% पेक्षा कमी जर झालं असेल, तर आपल्याला मग लगेच हॉस्पिटलला जायचंय आणि आपल्या डॉक्टरशी बोलायचंय. हॉस्पिटलला आल्यावर आम्ही जो केस बघतो, तो स्कोर बघतो, तो न्यूज स्कोर आहे. जोशी सरांनी आज न्यूज स्कोर बद्दल बोललेलं आहे. त्या न्यूज स्कोर मध्ये आम्ही त्या पेशंटला स्ट्रॅटिफाय करतो, की हा पेशंट वॉर्डमध्ये मॅनेज करू शकू का एचडीयू किंवा आयसीयू मध्ये मॅनेज करावं लागेल. आणि राहुल, सर या तुमच्या slides- स्लाइड्स फुल स्क्रीन सॉरी, तुमच्या स्लाइड्स विजिबल नाहीत, फुल स्क्रीन करता का? फुल स्क्रीनच आहे एकदा परत क्लिक करा. आता. नाही, तुमच्या स्लाइड्स विजिबल नाही आहेत सर. एकदा प्लीज नाही. रीशेअर करता का? बरं, हा, आता आल्यात स्लाइड्स. आता फुल स्क्रीन ह्या इथे आता दिसत नाहीये. या फुल स्क्रीन मोड मध्ये नाहीये सर. पॉवर पॉइंटच्या ह्याच्यात दिसतंय. आता दिसतंय. नॉट येट सर. आपण ठीक आहे ह्याच्यातच करूया. स्क्रीन याच्यामध्ये लेफ्ट फक्त क्लोज करा. लेफ्ट मधलं हो. जे रिकव्हरी हो, करतो मी त्याला, काय हरकत नाही. थँक्यू सर. आय डोंट नो काय झालं, काय हरकत नाही. तर न्यूज स्कोर आपण बघतो. न्यूज स्कोर जो बघितला आपण आता, जोशी सरांनी न्यूज स्कोर बद्दल बोलले. न्यूज स्कोर जो आहे तो आम्हाला रिस्क स्ट्रॅटिफाय करायला आयडेंटिफाय करतो, की कुठल्या पेशंटला मी कुठे मॉनिटर करावं आणि कुठे त्याला हॉस्पिटलमध्ये भरती ठेवावं. माइल्ड केसेसच्या बाबतीत मी बोलणार नाही, त्यामुळे तो कॉलम रिकामा ठेवलेला आहे मी. परंतु मॉडरेट केसेस जे आहेत त्या आपण आयडेंटिफाय कशा करतो, एक तर न्यूज स्कोरनी करतो किंवा घरी जर पेशंट डिटोरेट झाला आणि त्याची जर रेस्पिरेटरी रेट जर 24 पेक्षा जास्ती असेल किंवा त्याला जर श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, आपल्याशी फोनवर बोलताना तुम्हाला वाटत असेल की वाक्य बोलता बोलता त्याला श्वास घ्यायला थांबावं लागतंय किंवा त्यांनी जर तुम्हाला रिपोर्ट केलं की आमचं सॅच्युरेशन 90 पेक्षा कमी व्हायला लागले आता, तर तो पेशंट जो मॉडरेटली सिक आहे. अशा पेशंटला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये घेऊन ऑक्सिजन तर डेफिनेटली द्यावं लागतं. अवेक प्रोन आपण त्याला करतो. काही ज्या ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही सीबीसी, सीआरपी, ईसीजी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स तर नक्कीच करतो पहिल्या दिवशी आल्यावर. आणि साधारण 5व्या-6व्या दिवसानंतर आम्ही लिव्हर फंक्शन टेस्ट, सीआरपी, एलडीएच, डी डायमर आणि फेरेटिन या टेस्ट एकदा करतो आणि मग सीआरपी जो आहे तो रेग्युलरली मॉनिटर करत राहतो. क्वचित जर पेशंट हायपॉक्सिक झाला तर IL-6 करावी आणि ती हॉस्पिटलमधल्या पेशंटला केलेली जास्ती चांगली. आपण कम्युनिटीमध्ये जर IL-6 केली तर त्याचं एवढी काही स्पेसिफिसिटी आपल्याला कळणार नाहीये. ती टेस्ट जी आहे ती हॉस्पिटल बेस्ड टेस्ट केलेली बरी. परंतु सीआरपी जी टेस्ट आहे ती आपण कम्युनिटीमध्ये करू शकतो. मुख्य जो ट्रीटमेंट आहे आपल्याला, तो ट्रीटमेंट आज देखील ऑक्सिजन आहे. जर आपल्या कोविडमध्ये आपण जर बघितलं की कुठल्या प्रूव्हन थेरपीज आहेत, त्या प्रूव्हन थेरपीमध्ये सगळ्यात मुख्याने जी थेरपी आतापर्यंत बघून आलेली आहे ती म्हणजे ऑक्सिजन, प्राणवायू. परंतु प्राणवायूला सुद्धा आपल्याला जे आहे ते वापरायचं व्यवस्थित आहे. माझ्याकडे काही स्लाइड्स आहेत ज्याच्यामध्ये मी ऑक्सिजन कसं वापरायचं याच्याबद्दल पण बोलणार आहे. दुसरा जो ड्रग आहे किंवा औषध आहे तो आहे स्टिरॉइड. स्टिरॉइड मध्ये आपल्याकडे डेक्सामेथाझोन किंवा मिथाइलप्रेडनिसोलोन हॉस्पिटल बेस आपण हे 2 औषध वापरतो. तिसरं जे आहे ते औषध नव्हे पण एक पोस्चर आहे. ते पोस्चर म्हणजे प्रोन झोपणं, पालथं झोपणं. प्रोन झोपल्यावर आपली जी ऑक्सिजनची जी सॅच्युरेशन आहे ते हळूहळू 1 ते 2% ने वाढते. त्यामुळे जेव्हा आपण घरी असतो आणि 6 मिनिट वॉक टेस्ट करतो आणि आपल्याला जर आपलं जाणवलं की आपलं ऑक्सिजन सॅच्युरेशन 3% पेक्षा जास्ती कमी झालंय किंवा 93 पेक्षा जास्ती कमी झालंय, तर कृपया आपल्या पोटावर झोपावं, प्रोन झोपावं आणि प्रोन झोपल्यावर आपलं जे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आहे ते थोडंफार इम्प्रूव्ह होईल 1 ते 2%. अजिबात घाबरू नका. त्या प्रोन पोझिशन मध्ये आपल्या घरच्या कुठल्या तरी व्यक्तीला सांगा की डॉक्टरला फोन करतील किंवा हॉस्पिटलचा जो बेड आहे तो अरेंज करायला सुरुवात करतील. सिव्हिअर केसेस मध्ये अर्थात आम्हाला पेशंटला व्हेंटिलेशनच्या बद्दल विचार करावा लागतो. परंतु व्हेंटिलेशन देताना किंवा त्याच्या आधी सुद्धा आम्ही ऑक्सिजन जेव्हा देतो
तेव्हा मॉनिटर्ड एन्व्हायरमेंटमध्ये जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये आहेत पेशंट त्यावेळेसची गोष्ट चालू आहे. घराकरता हे नियम लागू नाही होत. आजकाल आम्ही सॅच्युरेशन जे आहे ते 92 टू 94% मध्ये ठेवतो आणि त्याच्यापेक्षा जर कमी पेशंट व्हायला लागला, सॅच्युरेशन व्हायला लागला आणि ऑक्सिजन देऊन सुद्धा त्याचं सॅच्युरेशन वर होत नसेल, तर अशा पेशंटला आम्ही कधी-कधी नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेटर किंवा HFNCचा वापर करतो. सध्या HFNCचा वापर जो आहे आपण कमी करत आहोत. कारण देशामध्येच नव्हे, राज्यामध्येच नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये सध्या ऑक्सिजनची फार नितांत गरज आहे आणि हे जे HFNC मशीन्स आहेत त्या फार प्रमाणात ऑक्सिजन वापरतात. ते अवेक प्रोन जे पोस्चर आहे ते आम्ही हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा मेंटेन केलेलं आहे. कायम आमचे पेशंट जे आहेत ते आम्ही अवेक प्रोन पोझिशन मध्ये मेंटेन करतो आणि त्यामुळे पेशंटच्या ऑक्सिजन सॅच्युरेशनला, सिक्रेशन क्लिअरन्सला फार मदत होते आणि आम्हाला असं दिसून आलंय की हे पेशंट जे प्रोन झोपतात, अवेक असून सुद्धा साधारण त्यांनी जर 12 ते 14 तास, 16 तास जर प्रोन झोपू शक्य, टप्प्याटप्प्याने एकत्र सलग झोपणं अशक्य आहे. पण टप्प्याटप्प्याने जर 12 ते 16 तास जर झोपू शकले प्रोन, त्या पेशंटला फार मदत होते हॉस्पिटलमध्ये देखील. काही आमच्याकडे नियम आहेत जे की आम्हाला पहिलेपासून माहिती आहेत की 2012 साली ARDS पेशंटला आम्ही बर्लिनच्या डेफिनेशनच्या खाली आम्ही त्यांना क्लासिफाय केलं होतं. त्यामध्ये 3 क्लासिफिकेशन आले होते. तर हे थोडा मेडिकल मुद्दा आहे, पण फॉर डॉक्टर्स हू आर लिसनिंग, माइल्ड, मॉडरेट आणि सिव्हिअर आम्ही PF रेशोनी करतो. ज्यांचा PF रेशो 200 आणि 300च्या मध्ये आहे, त्यांना आम्ही माइल्ड म्हणतो. ज्यांचा 100 आणि 200च्या मध्ये आहे, त्यांना आम्ही मॉडरेट म्हणतो आणि ज्यांना सिव्हिअर असतो त्यांचा PF रेशो 100च्या खाली असतो. आणि त्याकरता काही दुसऱ्या कॅटेगरीज दिल्या गेलेल्या आहेत. त्या कॅटेगरीज प्रमाणे आपल्याला एकदा कळून आलं की हा पेशंट माइल्ड आहे, मॉडरेट आहे का सिव्हिअर कॅटेगरी ऑफ ARDS आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला त्याची पुढची जी ट्रीटमेंटची पावलं आहेत ती व्यवस्थित घेता येतात. आणि कुठली पावलं आहेत आपली? सगळ्यात मुख्य पाऊल जे आपलं आहे की आपल्याला हायपॉक्सिया जो आहे, ऑक्सिजनेशन जे आहे ते आपल्याला करेक्ट करायचं आहे. आपल्याला जनरली दिसून येतं की ऑक्सिजन आपलं पटापटा पडतं, पण ऑक्सिजन जर आपण व्यवस्थित मॉनिटर केलं ICU मध्ये किंवा वॉर्डमध्ये, साधारण 90% ऑक्सिजन जे आपल्याला टिश्यूज करताय ते पुरेसं आहे. आपल्याला फार जास्ती अटेम्प्ट करायची गरज नाही की 97-98% ऑक्सिजन आणावं हॉस्पिटल सेटिंग्समध्ये. ते वॉर्ड वॉर्ड लेव्हल सेटिंग्समध्ये किंवा हॉस्पिटल सेटिंग्समध्ये हे करू शकतो. हा गरीब करणारा प्रयोग नाही. हा हॉस्पिटलमध्ये करणारे जे आहेत त्या सगळ्या ट्रीटमेंट कॅटेगरीत आहेत. त्याला आम्ही परमिसिव्ह हायपॉक्सिया असं म्हणतो आणि ह्याची गरज ही आहे की आपल्याकडे डाटा आहे की फार जास्ती जर तुम्ही एखाद्या क्रिटिकल इल पेशंटला ऑक्सिजन द्यायला लागलात, तर एखाद्या वेळेस त्याचा फायदा होण्याच्या ऐवजी तोटा होऊ शकतो, नुकसान होऊ शकतं. त्याच्याबरोबर आम्ही काही अजून दुसऱ्या गोष्टी करतो सच एज PEEP अँड वी लुक ॲट रेशिओज ऑफ व्हेंटिलेटिंग दीज पेशंट्स एज वेल की हाऊ कॅन वी व्हेंटिलेट दीज पेशंट प्रॉपरली. दुसरा जो आमचा रोल आहे हॉस्पिटलमध्ये की पेशंटला जो श्वास घ्यायला त्रास होतो त्याचा आपण वर्क ऑफ ब्रीदिंग जे आहे ते कंट्रोल करतो. आणि वर्क ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करायला कधी-कधी आम्ही HFNC वापरतो, NIV वापरतो किंवा जर पेशंट व्हेंटिलेटरवर असेल तर त्याला आम्ही बऱ्यापैकी सिडेट ठेवतो. कधी-कधी मसल रिलॅक्सेशन देऊन त्यांना पूर्णपैकी झोपवतो देखील आणि सिडेशन द्यावं लागतं आम्हाला. आता मी पुढच्या मुद्द्याकडे येतो की आपल्याला सगळ्यांना वाटतं की CT स्कॅन खराब आहे. या 2 फोटोजकडे बघा आपण. हा फोटो वरचा A आहे आणि खालचा जो आहे तो B आहे. Aचा जर स्कोर बघायला आपण तर Aचा स्कोर एवढा काही फार येणार नाही. तो 12 ते 15च्या मध्ये स्कोर येईल. परंतु B स्कॅनचा जर स्कोर बघाल तर तो ऑलमोस्ट 25/25 स्कोर आहे. पण जेव्हा आम्ही त्यांचा PF रेशो केला, तेव्हा तुम्ही बघू शकता की दोघांचा पण PF रेशो जो आहे तो 95 पेक्षा 100 पेक्षा कमी आहे. एकाचा 95 आहे आणि दुसऱ्याचा 84 आहे. ही स्लाइड सांगण्याचा मुद्दा हा आहे या स्लाइडवरून की नुसता CT स्कॅन बघून तुम्ही घाबरून जाऊ नका. हा आम्हाला इंटरप्रिट करू द्या CT स्कॅन. कारण जसं ह्याच्यामध्ये स्कोर कमी दिसतोय, तसं स्कोर कधी-कधी जास्ती देखील असतो आणि तो स्कोर जरी काम जास्ती असला तरी त्याचा PF रेशो जो आहे तो नॉर्मलच्या वर असतो, 200च्या जवळपास असतो आणि आपल्याला झापडून जायची गरज नाहीये. डॉक्टर्सला इंटरप्रिट करू द्या की CT स्कॅनला आपण कसं इंटरप्रिट करायचं. सगळ्यात मुख्य जो आम्ही हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट योजना करतो ती म्हणजे प्रोन पेशंट. प्रोनला मी तुम्हाला व्हेंटिलेटरवर जरी लावलं प्रोन पेशंटला तरीही त्यांना फार फायदा होतो आणि आम्ही आजकाल सगळ्या पेशंट्सला व्हेंटिलेटरवरून घातल्यानंतर त्यांना प्रोन पोझिशनमध्ये ठेवतो. आय एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स की कसं व्हेंटिलेट करायचं, पण फार इम्पॉर्टंट पायरी ही आहे की डॉक्टरांना कळावं आणि घरच्या जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा कळावं, कारण हे वेबिनार सगळे लोक ऐकतायत की मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनची ज्यावेळेस गरज आहे त्याला प्लीज डिले करू नका. तुम्ही जर त्यांना नुसतं NIV वर किंवा HFNC वर ठेवलं खूप लांब आणि खूप दिवस तर आपल्याला त्याचा काही बेनिफिट होणार नाही. एकदा आपण व्हेंटिलेटरवर लावलं किंवा व्हेंटिलेटरवर लावण्याच्या अगोदर प्रोन करा. आपले जे गेल्या 10 वर्षापासून ARDSचे जे बेसिक रूल्स आहेत ते फॉलो करा. ते जर तुम्ही बेसिक रूल्स व्यवस्थित फॉलो केलेत, वेळच्या वेळी जर फॉलो केलेत, तर तुम्हाला यश याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरच्या मध्ये सिव्हिअर पेशंट्समध्ये पण चांगला सक्सेस येईल
आणि तुमचे पेशंट जे आहेत ते चांगल्यापैकी बरे होऊन जातील. नथिंग केअर्स अँड नथिंग डबल्स अप फॉर अ गुड केअर, आणि दॅट इज व्हॉट दिस फास्ट हग BID टॉक्स अबाउट. एनी पेशंट हु इज इन द हॉस्पिटल, हु इज इन द ICU, आमचा जो ICUचा एक निमॉनिक आहे फास्ट हग BID. तुम्हाला त्याच्या फीडिंग कडे, एनाल्जेसियाकडे, सिडेशन कडे, थ्रोम्बोप्रोफिलॅक्सिस कडे, हेड पोझिशन कडे, ह्याच्यामध्ये प्रोन व्हेंटिलेशन करतो, अल्सर प्रोफिलॅक्सिस, शुगर कंट्रोल ज्याच्याबद्दल डॉक्टर जोशी साहेब बोलले, ब्रीदिंग ट्रायल्स, जे पेशंट व्हेंटिलेटरवर असतील त्यांना व्यवस्थित बॉवेल मुवमेंट्स होत आहेत की नाही, त्यांचे काय काय कॅथेटर्स आहेत त्याची गरज आहे की नाही, आणि त्या लोकांना सिडेशन मध्ये काही कन्फ्युजन झालंय का, ICU सायकोसिस आहे का, ॲजिटेशन आहे का, या सगळ्या गोष्टींकडे रोज आपल्याला दिवसातून 2 वेळा तरी कमीत कमी बघायला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या तर पेशंटची केअर जी आहे ती फार चांगली होईल. आता कुठले औषधं आपण ICU मध्ये वापरतो? डेक्सामिथाझोन किंवा स्टिरॉइडच्या बद्दल रिकव्हरी ट्रायलचा फार चांगला डाटा आहे. तो डाटा मी फार काही दाखवू इच्छित नाही, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की स्टिरॉइड्सला हॉस्पिटलमध्ये कसं वापरावं. त्याचा जो रामबाण उपाय आहे तो आहे लो डोस स्टिरॉइड्स. लो डोस स्टिरॉइड्स म्हणजे IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 to 1.5 मिलीग्रॅम पर किलोग्रॅम पर डे मॅक्सिमम, जे की साधारण 40 मिलीग्रॅम दिवसातून 2दा, किंवा जर सायटोकाईन स्टॉर्म तुम्हाला वाटत असेल तर मॅक्सिमम दिवसातून 3दा तुम्ही देऊ शकता, विच इक्वल्स टू डेक्सामेथाझोन 6 मिलीग्रॅम दिवसातून 1दा किंवा मॅक्सिमम 2दा, विच इक्वल्स टू हायड्रोकॉर्टिसोन 50 मिलीग्रॅम दिवसातून 4 वेळा किंवा 40 मिलीग्रॅम्स ऑफ प्रेडनिसोलोन. हायड्रोकॉर्टिसोन आणि प्रेडनिसोलोन जनरली आपण वापरत नाही. हायड्रोकॉर्टिसोन जो आहे तो जर सेप्टिस असेल किंवा सेप्टिक शॉक असेल त्याच्यामध्ये वापर केला जातो, आणि प्रेडनिसोलोन जो आहे जरी 30 to 40 मिलीग्रॅम इक्वलंट असेल तरी जनरली आपण हॉस्पिटलाइज पेशंटला आपण IV स्टिरॉइडचा वापर जास्ती करतो. रेमडेसिवीर बद्दल थोडंफार जोशी सर बोलले. रेमडेसिवीरचा एक मुख्य भाग म्हणजे की त्याच्यामध्ये मॉर्टॅलिटी बेनिफिट आपल्याला दिसून येत नाही अजिबात. याचा अर्थ काय की रेमडेसिवीर जर तुम्ही दिलं तर आपला जीव वाचत नाही, हे वारंवार ट्रायल्स मध्ये आपल्याला दिसून आलंय. मग का बरं रेमडेसिवीर द्यावं? रेमडेसिवीर ह्याच्याकरता द्यावं की 1 ते 3 दिवस तुमचा हॉस्पिटलचा किंवा ICUचा स्टे जो आहे तो कमी करू शकतो. रेमडेसिवीर कॅन डिक्रीज युअर हॉस्पिटल स्टे और ICU स्टे बाय 1 to 3 days. कुठल्या पेशंटला द्यावं? इमर्जन्सी यूज ऑथरायझेशन फक्त आता आपण दिलेलं आहे. मॉडरेट टू सिव्हिअर केसेस, रूल ऑफ थंब जो आहे तो म्हणजे ज्यांना सप्लिमेंटल ऑक्सिजन लागते त्यांना आपण रेमडेसिवीर देऊ शकतो. त्या पेशंट्सला रिनल किंवा किडनी डिस्फंक्शन, हिपॅटिक डिस्फंक्शन नसावं. अर्थातच ऍब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नाहीये, पण जनरली प्रिफर्ड असेल की किडनी आणि लिव्हर फंक्शन जे आहेत ते नॉर्मल असावे. पहिल्या 10 दिवसापासून असावे ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्स. 10 दिवसाच्या वर व्हायरल रेप्लिकेशन होत नाही, त्यामुळे विदिन फर्स्ट 10 days ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्पटम द्यावा. आणि रेकमेंडेड डोज आहे पहिल्या दिवशी 200 मिलीग्रॅम आणि मग पुढचे 4 दिवस 100 मिलीग्रॅम. याचा अर्थ की 5 दिवसाचा कोर्स इज मोर दॅन इनफ. 5 दिवसाच्या कोर्सपेक्षा जास्ती देऊ नये. जे पेशंट्स ऑक्सिजनवर नाही आहेत, जे पेशंट्स माइल्ड किंवा एसिम्प्टोमॅटिक आहेत, किंवा ज्यांना आपण घरी केअर करत आहोत, त्या पेशंट्सला रेमडेसिवीर कृपा करून देऊ नये. ह्याच्यानंतर दुसरे जे ग्रुप ऑफ औषध आहेत ते आहेत आपले मोनोक्लोनल अँटीबॉडी, ज्या की आपण सायटोकाईन स्टॉर्म मध्ये वापरण्यात. टॉसिलिझुमॅब, एटिलिझुमॅब, बॅरासेटेनिब, बिवॅक्युझुमॅब, इन्फ्लिक्सिमॅब अशा बरेचसे औषध आहेत. या सगळ्यांमध्ये कुठल्याच औषधाला फारसा काही डाटा नाहीये, एक्सेप्ट आत्ता जो टॉसिलिझुमॅबचा डाटा मागच्या आठवड्यात म्हणजे 8-12 दिवसापूर्वी रिकव्हरी ट्रायलचा एक आर्म होता ज्याच्यात की त्यांनी टॉसिलिझुमॅब बघितलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून आलेला आहे. आणि त्याच्यात असं दिसून येत आहे की तुम्ही जर वेळेस टॉसिलिझुमॅब वापरलं तर आपला जो मॉर्टॅलिटी आहे ती आपल्याला थोडीफार कमी करता येईल, आणि मुख्यतः जर आपण वेळेत वापरलं तर पेशंटला व्हेंटिलेटर पासून वाचवता येईल. मग व्हेंटिलेटरवर जर गेलेला पेशंट असेल ऑलरेडी, त्याला टॉसिलिझुमॅब देण्यात निश्चितच काही फायदा नाहीये. मग टॉसिलिझुमॅब केव्हा द्यावं, कधी द्यावं? मी प्रत्यक्षात तर टॉसिलिझुमॅब सप्टेंबर पासून वापरलेलं नाही. याचा अर्थ हा नाही की मी टॉसिलिझुमॅब अजिबात वापरायचा विचार करणार नाही. जर हे सगळे क्रायटेरिया जर माझे मीट होत असतील, म्हणजे काय की सगळ्यात पहिले म्हणजे की सिव्हिअर डिझीज असावा, 24 ते 48 तास फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिव्हिअर डिझीज किंवा ICU ऍडमिशन. म्हणजे 48 तासाच्या वर जर ICU ऍडमिशन झाली असेल किंवा सिव्हिअर डिझीज असेल तर कृपया करून टॉसिलिझुमॅब बघू नये. प्लस सिग्निफिकंटली रेस CRP किंवा IL-6 किंवा दोन्ही असावे. प्लस स्टिरॉइड देऊन झाले असतील आणि ते स्टिरॉइडचा जो डोस मी मगाशी बोललो तो आणि तरीही इम्प्रुव्हमेंट दिसत नसेल, आणि आपल्याला जनरली एक अंडरस्टँडिंग आहे की बॅक्टेरियल, फंगल आणि TB इन्फेक्शन जर आपण रूल आउट केलं असेल इफेक्टिव्हली तर एक सिंगल डोज 400 मिलीग्रॅमचा आपण टॉसिलिझुमॅबचा वापरू शकता. मी परत रिपीट करतो, सिंगल डोज
टॉसिलिझुमॅबचा आपण वापरू शकता. त्याच्यापेक्षा जास्ती वापरू नका. बाकीच्या कुठल्याही औषधांना आतापर्यंत कुठलाही एव्हिडन्स नाही आहे. औषधं आपण टास्क फोर्सच्या डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन केलेली आहेत कारण ती लोक वापरतायत म्हणून, परंतु एव्हिडन्स जो आहे तो फक्त एवढ्या करताय. कॉन्व्हॅलेसेंट प्लाझ्मा माझ्या मते कुठलाही रोल नाहीये कॉन्व्हॅलेसेंट प्लाझ्माचा, पण कंपॅशनेट ग्राउंडवर जर युज करायचं असेल तर ऑनसेट ऑफ सिम्पटम्सच्या पहिल्या 3 दिवसात युज करावा. का मी सांगतोय, कारण माझ्याकडे तर पहिले 3 दिवस पेशंट येतच नाही. हॉस्पिटलमध्ये देखील पेशंट येत नाहीत, आयसीयू तर दूरची गोष्ट आहे. त्यामुळे एकाही पेशंटला मी आतापर्यंत प्लाझ्मा वापरलेला नाहीये पूर्ण पॅन्डेमिक मध्ये. आणि कंपॅशनेट युज करता जर तुम्हाला वापरायचं असेल तर पहिल्या 3 दिवस फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्पटम मध्ये तुम्ही वापरू शकता. काही गोष्टी मी तुम्हाला ऑक्सिजन बद्दल सांगू शकतो. जर आपण ऑक्सिजनचा रॅशनल युज केला तर काल मला एक फार छान कोट मिळाला नॅशनल टास्क फोर्सच्या मध्ये मीटिंग मध्ये एक जे कलिग आहेत त्यांनी मला सांगितलं की 1 लिटर ऑक्सिजन जर आपण वाचवू शकलो इट इज इक्वल टू 1 लिटर प्रोड्युस्ड. तर काय करायला पाहिजे आपल्याला थोडा रॅशनल यूज ऑफ ऑक्सिजन करायला पाहिजे. रॅशनल यूज ऑफ ऑक्सिजन मध्ये आपण आपल्या ज्या ऑक्सिजनच्या टार्गेट्स आहेत त्या चेंज कराव्या. आपल्याला अवेक प्रोनचा वापर करावा आणि नॉन इन्व्हेसिव्ह व्हेंटिलेशन जो आहे त्याचा वापर करावा जास्ती HFNO सोडून. HFNO जे आहेत सध्या ऑक्सिजन गझलर्स आहेत. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जिकडे की आता ऑक्सिजनची फार नितांत गरज आहे, काही स्टेट्स असतील काही गाव असतील तिकडे त्यांनी 4 ते 5 लिटर पर्यंत जर पेशंटला ऑक्सिजनची गरज असेल ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेटर जरी वापरलं तरी ओव्हरऑल हॉस्पिटलचं जे ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट आहे ते कमी होऊ शकेल. घरी ज्या पेशंटला ऑक्सिजन लागते त्या पेशंटला आपण ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर करू शकतो. एक नवीन कॉन्सेप्ट मी आज तुम्ही लोकांना बोलू इच्छितो तो म्हणजे ऑक्सिजन स्टुअर्डशिप प्रोग्राम. जसं आपण अँटीबायोटिक स्टुअर्डशिप प्रोग्राम करतो तसं ऑक्सिजन स्टुअर्डशिप प्रोग्राम करावा. आणि त्या ऑक्सिजन स्टुअर्डशिप प्रोग्राम मध्ये आपण आपल्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन स्टुअर्ड्स नेमावे जे की प्रीच करतील आणि फॉलो करतील की ऑक्सिजन कसं वापरावं. म्हणजे ते जातील ऑक्सिजन मध्ये. नर्सेस जे आहेत ते हा जॉब फार छान करू शकतात. एखादा आयसीयूचा डॉक्टर आहे किंवा एखादा इमर्जन्सी मेडिसिनचा डॉक्टर आहे, एनेस्थेटिस्ट आहे, ते हा जॉब फार छान करू शकतात. त्या सगळ्या वॉर्ड्समध्ये जाऊन ते तुम्हाला ऑक्सिजन कसं वापरायचंय ते शिकवतील. टार्गेट्स जे आहेत ते आपण कसे लो डाऊन केलेले आहेत ते शिकवतील. त्या संदर्भात टास्क फोर्सनी ज्या गाईडलाईन्स ठेवलेल्या आहेत आपल्या की 92 to 94 ठेवावं. व्हेंटिलेटेड पेशंटला साधारण 90% सॅच्युरेशन ठेवावं. या संदर्भात आपण जर एकदम प्रॅक्टिस चालू केली ऑक्सिजन स्टुअर्डशिप प्रोग्राम मध्ये आपल्याला फार फायदा होईल. दुसरा जो कॉम्पोनंट आहे ऑक्सिजन स्टुअर्डशिपचा आणि माझी लास्ट स्लाइड आहे ती म्हणजे की आपण ऑक्सिजन ऑडिट ठेवावं आणि ऑक्सिजन ऑडिट केल्यावर ऑडिट ऑफिसर्सनी जो आहे ऑक्सिजन ऑडिट करून रिपोर्ट रोज सादर करावा आणि त्याप्रमाणे आपल्याला किती ऑक्सिजन उद्या लागणार आहे किंवा काय लागणार आहे ह्याच्याबद्दल आपल्याला कळून येईल. तर ह्या काही गोष्टी होत्या ज्या की मला सांगायच्या होत्या. शशांक सर बॅक टू यू. धन्यवाद राहुल, फार छान प्रकारे तुम्ही समजावून सांगितलं. आता आपल्या ह्या पूर्ण कोविडमध्ये सडनली एक म्युकॉरमायकॉसिस म्हणून एक प्रकार आलेला आहे आणि ह्या प्रकाराने गेले 3 आठवडे महाराष्ट्रामध्ये आणि पूर्ण भारतामध्ये कोविडच्या ह्या सेकंड वेव्ह मध्ये हा म्युकॉरचं प्रमाण जरा वाढलेलं आहे. तर आपल्याबरोबर ठाण्याचे डॉक्टर आशिष भूमकर आहेत. ते जगप्रसिद्ध आहेत. ते इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस करतात. कालच त्यांनी एक लाईव्ह वर्कशॉप पण केलं सगळ्या सर्जन मंडळीसाठी पूर्ण भारतासाठी. जवळजवळ 80 देशातून त्यांचे सर्जरीज बघतात लोक. तर आशिषजी आपल्याला सांगणार आहेत सोप्या शब्दात ह्या म्युकॉर बद्दल, काळी बुरशी ज्याला म्हणतो त्याच्याबद्दल, द ब्लॅक फंगस ऑर म्युकॉरमायकॉसिस. डॉक्टर आशिष भूमकर इज अ वर्ल्ड फेमस ENT surgeon from Thane and he is with us. So Dr. Ashish, if you could just share your thoughts in a very simple way, maybe in the next 8 to 10 minutes about the black fungus or the mold of mucormycosis. थँक यू शशांक. सर्वात पहिल्यांदा नमस्कार CM सरांना आणि आमचे शिंदे सरांना ठाण्याचे आणि सगळे जे बघतात. ट्राय टू गेट माझा पॉवर पॉइंट मध्ये स्विच करा, थोडी मदत कर. यू कॅन जस्ट गो टू. माझे कलिग जरा मदत करतायत मला ते. नो इश्यूज सर. शेअर करून त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन विंडो मध्ये जावा. हो, शेअर स्क्रीन आलं बरोबर आणि मग ऍप्लिकेशन विंडो मध्ये जावा. विंडोवर 3 ऑप्शन्स येतील. ऍप्लिकेशन विंडो असेल हो आणि त्याच्यामध्ये पॉवर पॉइंटची स्लाइड दिसेल सर. दिसली? येस आली. हो फुल स्क्रीन करायला लागेल. येस पहिल्या स्लाइड वर जाऊन करायला लागेल. हो, लेट्स गो क्लिक कर.
सॉरी, प्लीज बेअर विथ अस. ओके, नमस्कार, थँक्यू. सर्वात पहिले कालचा जो लाईव्ह सर्जरी वर्कशॉप झाला हा ऍक्च्युली असा. सॉरी सर, तुम्ही एका सिंगल स्लाइड वर जाऊ शकता का? पहिला वाला ऑप्शन क्लिक करून मग फुल स्क्रीन करायला लागेल तुम्हाला. पहिलं, येस, हा, आणि आता फुल स्क्रीन करा सर. इज दिस ओके? या, यू कॅन स्क्रोल थ्रू द स्लाइड्स लेफ्ट साइडला. Ashish, if it is tough, you can talk extempore. येस येस. या, हे दिसतंय का स्क्रीन? टॉक एक्सटेम्पोर नाही दिसत आहे, कारण ते बरोबर दिसत नाही, ते असं मिक्स दिसतंय. ओके, सेम स्लाइड्स दिसतात. येस, यू कॅन स्क्रोल डाऊन. मला असं वाटतं अनिरुद्ध ओके, ठीक आहे, डायरेक्टली बोलूया. आय रीड द. या, सो सर्वात पहिले हा म्युकॉर हा जो आलेला आहे हा आजार आपल्या सर्व डॉक्टर मंडळींना ह्याच्याबद्दल सगळं काय माहिती आहे. अनलाईक कोविड याच्याबद्दल आपल्याला काय माहिती नाहीये. त्यामुळे पहिल्यांदा मी दिलासा देऊ इच्छितो की हा काय आपल्याला फार अशा डेंजरस प्रपोर्शन मध्ये जाणार नाहीये, कारण हा आजार आपल्याला कम्प्लिटली कळालाय. हा गेले 50 वर्षापेक्षा जास्त आपण याला ट्रीट करतोय. हा फक्त एक विचित्र प्रकारे उद्भवलाय आता. त्याचे कारण आपण थोडेसे समजले की आपल्याला, जसं ऑलरेडी सरांनी पण सांगितलं, सीएम सरांनी, की ते साखरेचं पोतं होतं, शशांक पण बोलला, तर शुगर कंट्रोल आपण केला एसेन्शियली, तर हा आपण वाढू देणार नाही याचा इन्सिडन्स. आणि माझ्या मते तर हा 100 दिवसाच्या आत आपण याला महाराष्ट्रात आणि पूर्ण इंडियामधनं जवळजवळ मॅनेजेबल रेंजला आणू, ते जे दिसतंय ते. तर हे सरांच्या बद्दल मी काल आमचा लाईव्ह सर्जरीच्या वेळी केलेलं होतं. इन केस, बिकॉज ही इज अ मॅन ऑफ इंटेंट, कंटेंट अँड एफिशियंट टार्गेटेड डिलिव्हरी. हे आपले जे लीडर आहेत यांनी दर्शवून दिलंय, प्री कोविड पण आणि पोस्ट कोविड पण. आणि सरांचं, सीएम सरांचा जो शब्द हे आहे, चॉईस ऑफ वर्ड्स, आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा टोन. मी ENT सर्जन आहे, त्यांच्या व्हॉइसच्या टोन मध्ये जे मॅजिक आहे, जो एक आपुलकीचा त्यांच्या ह्याच्यात येतो, तसं माझी आई पण त्यांना एक मोठा भाऊ समजते. आणि हे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव अ लीडर लाईक दिस. अरे, आज रात्री 8 वाजता उद्धव घरी येणार आहे, हे जे सेंटिमेंट आहे एका लीडरचं, आय थिंक दिस इज वेअर द रिअल ट्रीटमेंट इज बिगिनिंग. आणि असं उद्धव म्हणण्याचं कोणत्या तरी एका वयस्कर बाईंनी किंवा इव्हन यंग मुलांनी, हे खूप मोठं भाग्य आहे की एखाद्या माणसाला अशा टाईपचं टायटल येतं. नाहीतर विथ फॉर्मॅलिटी सगळेजण जी करत बसतात. कमिंग टू दिस ब्लॅक फंगस, आपल्याला पहिले 1-1.5 वर्षापूर्वी व्हायरसने आणलं, त्याच्यानंतर फंगस वॉज लॉजिकल फॉर इट टू कम, असं आपल्याला हाइंडसाईटनी वाटतंय. माझी भीती आहे की याच्यानंतर एखादा बॅक्टेरिया येईल का काय, पण याच्याबद्दल मी फक्त टास्क फोर्समध्ये बोलेन. आता हा मेडिकली हा फार प्रॉब्लेम छोटा होता, आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इट इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम दॅट वी ऑल नो. कारण आपण ऍक्च्युली कोविड व्हायरसला ट्रीट करतच नाहीये. त्याच्यापासून येणारे जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत त्यांना आपण प्रिव्हेंट करतोय, अर्ली डिटेक्ट करतोय आणि कंट्रोल करून जीव वाचवतोय. बट म्युकॉर बद्दल पण एक्झॅक्टली सेम आहे. म्हणजे हा खूप छोटा मेडिकल आणि सर्जिकल प्रॉब्लेम आहे. हा काय फार मोठा नाही. आणि याचं मूळ ऍक्च्युली जातं कुठे, की आपण सर्वात पहिला जो प्रश्न विचारला हाच चुकीचा विचारला. आपण विचारलं की हाऊ कॅन वी ट्रीट कोविड. ह्याच्यामध्ये बरंच काहीतरी आपल्यावर कंपल्शन झाले. आपला प्रश्न शुड हॅव बीन हाऊ डज कोविड गेट क्युअर्ड. ह्याचं नॅचरल प्रोग्रेस काय आहे ह्या आजाराचा, हा नॅचरल प्रमाणे कसा मनुष्य ह्याच्यापासून बरा होतो. आणि याच्यामुळे आपलं सगळं ट्रीटमेंट, टॅबलेट्स, पिल्स, इंजेक्शन, ह्याच्या भोवती सगळं आपला गेम सगळा ट्रीटमेंटचा सुरू झाला. आणि म्युकॉर हे पार्टली का होईना, आपल्याला अजून समज यायची का बरं ते आलं, पण पार्टली का होईना ह्या बेसिसवरती झालेलं आहे. कारण ह्या सगळ्या गोळ्या आणि ह्याच्यामुळे आपलं कुठेतरी इम्युन रिस्पॉन्स बदलत चाललाय किंवा बदलल्या गेलाय काही स्पेसिफिक पेशंट्समध्ये, सगळ्यांमध्ये असं नाही. तर एखाद्या एरियामध्ये मी बाकीच्या पब्लिक प्लॅटफॉर्मवर सांगतो की एखाद्या लोकॅलिटीमधून एक माणूस म्हणतो मला सगळ्या मांजरी काढून टाकायच्या आहेत, तर त्या सगळ्या मांजरी काढून टाकतो. पण त्या मांजरी निघून गेल्या की मग रॅट्स तिथे खूप यायला लागतात. मांजरी निघून गेले की उंदीर आले, आणि उंदीर आले की त्यांच्या पाठोपाठ साप येतो. हा एक पॉइझनस स्नेक आलेला आहे, जो आपण काहीतरी करायला गेलोय कोविडच्या पेशंटला किंवा कोविडमुळे, आणि त्याच्यानंतर होणारा हा एक पॉइझनस स्नेक म्युकॉर आहे. पण ह्याच्यावरती आपल्याकडे उपचार आहे. हा उपचार म्हणजे आपण हे ग्राफिकली मी दाखवतोय की कोविड झाल्यानंतर आपण उपचार करतो,
आणि काही स्पेसिफिक जणांना एक मी टर्म इथे इंट्रोड्यूस करणार आहे की एक हायटन्ड हायपरग्लायसिमिया. शुगर तर वाढते हे आपल्याला पहिल्यापासूनच कळत होतं, पण ही वर जाऊन राहते. म्हणजे ज्यांना पूर्वी डायबिटीस नव्हता तरी पण त्यांना कोविडमुळे कोविड इंड्युस्ड हाय शुगर झाले, तर त्याला डायबिटीस म्हणायचं का नाही हे शशांक आणि ते एक्सपर्ट्स म्हणतील. पण हायटन्ड हायपरग्लायसिमिया जे मी सरांना सांगताना म्हटलं की एक साखरेचं पोतं होतं ह्या पेशंटचं, आणि ते सतत राहतं, खूप जास्त काळासाठी राहतं. एक दिवस एक सडनली स्पाइक आला असं नाही, 5, 6, 10 दिवस राहिलं तर शरीरात काहीतरी बदलाव येतात. बिकॉज आय एम टॉकिंग टू द डॉक्टर पीपल, मला आपले ट्रीटमेंट स्ट्रॅटेजीज ह्या अंडरस्टँडिंगवर आहेत म्हणून सांगतो. आपल्या ब्लड वेसलमध्ये रेड ब्लड सेल्स आहेत, पण ह्याच्यातलं जेव्हा शुगर तुमचं वाढतं तेव्हा या शुगर आणि या ब्लडच्या ह्याच्यामध्ये एक तुम्हाला फ्री आयर्न तुमच्या ब्लडमध्ये यायला लागतं. आणि हे फ्री आयर्न हे मॅग्नेट आहे